الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أراه جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصالحين الصالحين، ومن أراه سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحابه رسول الله أجمعين، ومن أراه سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها أجمعين، ما نرى الإمام الحسن والإمام الحسين من جميع ذريتهما، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصالح، سيدنا علي الراضي وإخوانه الجميع، ثم إلى رحمته ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن سيدنا محمد بن علي ودنا ثاني سيدنا محمد السكاف محمد بن علي، سيدنا عمر المهضار وأخوانه الجميع، أبي عبد الله إدريس أبو بكر بن أحب عمر بن الرحمن الطاش علي بارس بن عبد الحداد بن أحمد بن زين حبش سائر أهل سلسلة طريقة السادة العالمية وسائر أصحاب الطريق المحمدية والصلاة عبد الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم خصوصا إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ وشيخنا الإمام الحبر المثل أبي عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن مولى العرش أبي عبد الرحمن بن عبد الله النبي أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله الفقيه بن محمد بن عبد القادر بن حبيب وأبو شريف بن حنيف وأبو شريف بن محمد بن محمد والله شرف جميع آبائي وأمهاتي ومن يقولون في ترتيب الصلاة في خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى رسول الله عند الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الرسول وسيد أحمد إلى رجم إلى أقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدان وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وأهل الغوث الأعظم، ثم على كل ولي وولية من مشارك الأرض المغارب صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأعظمهم ثم جندهم وصلنا في الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم، ثم على شيخنا السيد مربي كرمي وفري في بلبيل ثم جريم مسكن وقبالهم سيد السنوسي ومشهد وشافي مالك حنفي حنبلي من غزالي من العربي سيد عبد العزيز سائر العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصلنا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله بن سلمة الطاسم الحبيب محمد بن عبد الرحمن الصباح الحبيب محمد بن الحبيب وأحمد بن عبد الله بن طالب الطاسم الحبيب أبو بكر بن محمد الصباح أبو بكر بن عبد الله الطاسم سعد بن عبد الله الطاسم أحمد بن سلمة الطاسم علي محمد الحبشي علي هاشم الصباح وجعفر الشيخان الصباح والأصباح سيد صفت له هذا الشيبة وبدي في حامد في خليل وإلى رياب هارون بار مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبشي سائر علماء وأولياء جابة الشرقية والوسطى الغربية إندونيسيا وآسيا والكون وجميع بقاع الأرض، ومن أرى جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أجمعين وانتعناهم بأسمائهم ومقاماتهم، ثم إلى سلطان الأولياء مولانا الشريف ذات الله مولانا ملك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا قدوس مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا إسحاق مولانا 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 الشيخ سباكر سيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمة عليها جسم والصنع في الولاء خلفائهم وأهل سيداتهم أجمعين، ثم إلى مولانا حسن بن بندر مولانا يوسف في برسد مولانا شيخ عبد المناف بندون شيخنا جميع أولياء في بندون وأولياء في بندر أولياء الكون أجمعين، ثم إلى روح سيدنا علي بن سيدنا علي بن أبي جميع أهل الدرب أولياء الهند سيدي بن علوان الشيخ عمر بن مخرم الشيخ سعد السويني الحبيب عبد الله بن سلم الطاهر بن حسن بن صالح البار، ثم إلى علي بن الهيدي الشيخ بقى بن بتوشي أبي سيد القيلي الشيخ حجر بن قيس الحراني سيدي أجل من جبي شيخ معروف القرآن من أرمانات لهم الترتيب دائما ومن ود كل منهم في ترتيب من صنف من وراد كتبهم في هذا الشيء وبل هذا الشيء بنية صلح القلوب الغالب على الصلح كل مرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم مكافأة عدد السبب لنا بنية الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم النصوح
نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على تنسل الكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى بدلالة الخير الدوام الله القرب والثواب أحسن الخاتم على طف العافية الصلاح العاقل أحضر من الأرهاب بيننا وبينكم أمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر وما لا روح من نبينا حسن عليك وأنبياء ورسلك خصوصا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محمد وسلم على سيدنا محمد. سلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 81-82. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعوذ بالله منها. اللهم إنا نعوذ بك من الخلود في النار. Bala ya man kasaba, siapa orang kasaba yang melakukan sayyiatan, keburukan, dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan meliputi orang itu dosanya, kesalahannya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Karena di sini menyebut khulud, kekal di neraka, maka makna dosa di sini adalah syirik. Sebab selain syirik, kufur akan keluar dari api neraka. Siapa Tajul Muslimin juz 1 halaman 250. Siapa yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, maka orang tersebut akan kekal menjadi penduduk api neraka langgeng selama-lamanya, tidak akan keluar. Na'udzubillah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana kalau dulunya kafir, dulunya musyrik, suatu hari sebelum mati dia mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah, surga. Jadi penilaiannya akhir umur. Kalau akhir umurnya tetap musyrik, tetap kafir, kekal di api neraka. Ini hukum jangan dirubah-rubah lagi. Bapak ada kata-kata
Sering di Al-Quran kita menemukan khalidina fiha, hum fiha khalidun. Sini apa tadi? Hum fiha khalidun, kekal, tidak akan keluar. Kebalikannya, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah, sama saja, hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar dari jannah. Ada yang ingin saya nukil tentang masalah surga neraka ini dari kitab Al-Ibriz Sayyidi wa Maulaya Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau ada beberapa pendapat beliau yang terdengar aneh, silahkan mencari rujukannya dari kitab ini dan dari kitab-kitab lain. Yang saya nukil dari Al-Ibriz karangan Sayyidi Ahmad bin Al-Mubarak, halaman yang masalah neraka lebih belakang, halaman 563. Jadi pendapat beliau, kalau kita berzina, na'udzubillah, minum khamar, na'udzubillah, melakukan dosa apa saja, na'udzubillah, itu di neraka ada bangunan yang telah disiapkan buat kita. Qala radhiyallahu anhu, wa innal abda fi darid dunya ya'malu a'malan fatubna lahu gusurun fi jahannam. Fa idza taba min tilkal a'mal aw amila amalan salihan tagabbalahu Allahu minhu zalat tilkal qusur allati buniyat lahu fi jahannam wa buniyat lahu gusurun fil jannah. Seorang hamba di alam dunia, kalau dia melakukan perbuatan dosa berbarengan, dia melakukan dosa itu, dibangun bagi dia gedung-gedung di dalam neraka jahanam, gedung tapi di neraka. Jelas bahannya panas dari api. Selagi dia tidak bertobat, Anda berzina tahun 1990 umpamanya, waliyadzubillah, Anda tidak bertobat sampai tahun 2016, ya tetap ada itu gedung menanti Anda, menanti kematian Anda. Telah siap untuk Anda huni. Wahai orang yang berzina, wahai orang yang berjudi, wahai orang yang berdurhaka kepada Allah dengan dosa apa saja, siap menanti. Kalau tahun 2017 Anda bertobat, beda lagi. Syarat taubatan nasuha. Fa idza taba. Kalau az-zani tadi, orang yang berzina atau pelaku dosa tadi, bertaubat. Mintil kal-amal, dari perbuatan dosanya. Aw amila amalan salihan, atau dia melakukan amal saleh dengan catatan taqabbalahu Allahu minhu, amal saleh yang diterima oleh Allah, taubat yang diterima oleh Allah. Kalau belum diterima taubat dan amal salehnya, itu gedung masih tetap menanti dia. Kalau diterima, zalat tilqal qusuru allati buniyat lahu fi jahannam, maka gedung-gedung tadi akan dilenyapkan Allah dari neraka jahanam, dan sebagai ganti wa buniyat lahu gusurun fil jannah, dan dibangun untuk orang yang taib tadi,
yang telah bertaubat tadi dibangun baginya gedung-gedung di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa di neraka jahanam itu jangan dibayangkan kayak lembah isinya api kita masuk, bukan. Ada bentuknya. Masih halaman 563 dari Ibris. Wa sami'tuhu radhiyallahu anhu yaqulu inna fi jahannama duran wa qusuran wa abwaban wa asyara wa hitanan wa awdiyatan kahali madinatin min mudunid dunya. Tak ubahnya satu kota di alam dunia, keadaan neraka jahanam itu seperti itu. Dalam arti ada rumah-rumahnya, ada gedung-gedungnya, ada pintu-pintunya, ada pohon-pohonnya, ada tembok-temboknya, ada audiyah, wadi, ada lembah-lembahnya. Tetapi bedanya di mana dengan keadaan kota di alam dunia? Ghaira annaka idza akhadta ayya jawharin akhadtahu min ajza'iha wa ajza'i duriha wa busuriha wa ghairi dhalik wajadtahu naran khalisatan wa adzaban safiyah. Tetapi kesemuanya terbuat dari bahan, bagian-bagiannya itu kalau dipegang api, asli api. Api neraka ini, bukan api dunia, api neraka. Yang konon katanya kalau satu titik saja, satu tetes saja dari api neraka dilemparkan ke alam dunia, dalam 1 detik dunia dan seisinya hancur, lebur, habis. Ini kalau disentuh murni api neraka. Menyakitkan, tidak ada yang enak kalau disentuh. Na'udzubillah. Wa adzaban safiyah, murni siksa. Fadur wal guzur wal asjar wal audiyah kulluha narun khalisah law kharaja jawharun minha ila dari dunya la ahraqaha bi rummatiha. Andai satu bagian dari tembok atau dari pohon atau dari apa saja bagian neraka dilemparkan ke alam dunia, pasti akan membakar habis dunia keseluruhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita membaca keterangan-keterangan tentang azab api neraka, azab jahannam, kalau Anda akil, memiliki akal, kalau Anda memiliki jiwa kasih kepada anak istri, keluarga, saudara, teman, handai tolan, tetangga, bahkan seluruh umat manusia, akan muncul dari batin Anda keinginan bagaimana caranya agar saya dan orang-orang yang saya kasihi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Tadi sudah dijawab di sini. Caranya taba min tilkal a'mal au amila amalan salihan taqabbalahu Allahu minhu. Tidak ada cara lain kecuali Anda cepat-cepat kembali kepada Allah, bertaubat. Taba itu bahasa Arab, artinya raja'a, kembali. Kalau Anda merantau, kemudian hati Anda ingin kembali, namanya Anda taubat. Saya taubat alias ingin pulang ke kampung halaman. Itu yang pertama kali menjadi imam, menjadi pemimpin sehingga Anda bisa sampai ke kampung halaman adalah hati. Kepingin pulang, kepingin taubah, kepingin rujuk, ingin kembali. Ini yang mahal ini. Karena itu harus sering mendengar, membaca, mengkaji hal-hal tentang neraka. Mulai kapan ajaran
penjelasan tentang neraka ini dikeluarkan kepada umat mulai zaman Nabi Muhammad, yang memberitahu kita bahwa nanti ada nar, ada api, ada jahannam yang menanti orang-orang yang durhaka kepada Tuhan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad hanya menakut-nakuti saja. Ini asli ada. Seperti yang tadi diterangkan oleh Sayyidi Abdul Aziz, ya persis seperti itu adanya. Seperti itu sakitnya. Seperti itu kehebatan api neraka. Tidak lebih, tidak kurang, ya seperti itu. Berarti saya ada rumah disiapkan buat saya. Naam, kalau Anda belum bertaubat. Kalau Anda sudah taubat pun saya tidak tahu taubat Anda diterima apa tidak. Kalau diterima, baru rumah-rumah yang telah dipersiapkan untuk Anda fi jahannam, di neraka jahannam, yang menanti Anda, entah masih ada, entah sudah terhapus, tergantung. Wallahu a'lam, Allah menerima taubat kita atau tidak. Jelas kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita, menerima taubat semua ahbab, kekasih-kekasih kita, aulad, anak-anak kita, banat, putri-putri kita, talamid, murid-murid kita, wa jami'al muslimin wa jami' ahli la ilaha illallah insyaallah. Tapi memastikan tidak bisa. Hanya ada keterangan apabila taubatan nasuha atau amila amalan salihan mutaqabbala yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala, baru bangunan-bangunan tadi lenyap, renjap, hancur. Jangankan kita, kubarul awliya seperti Sayyid Ammar al-Mahdhar dan lain-lain para awliya, mereka sering mengutarakan, andai saya tahu ada satu amal saja dari amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kalam-kalam beliau-beliau itu, sering saya jumpai kata-kata seperti itu. Andai satu amal saja saya tahu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini syarat bangunan hancur ini harus ada satu amalan mutaqabbala, satu amal yang telah diterima Allah. Wa hadza majhul, tidak ada yang tahu, tidak diketahui ini. Satu saja, wahid, satu amalan mutaqabbalan yang telah diterima Allah. Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka taubatnya dan amalan salihan Anda harus terus, continue, istiqamah. Setiap hari harus raja, berharap, mudah-mudahan taubat saya hari ini diterima Allah. Besok begitu lagi, mudah-mudahan taubat saya hari ini diterima Allah. 3 hari, 4 hari, terus sampai akhir umur kita, kita tetap bertaubat kembali dari hati kita kepada Allah. Fala'allallah, barangkali Allah, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati Sayyidina Muhammad Rasulullah, bibarakati khulafai Rasulullah, bibarakatil malaikah, bibarakatil Quran, bibarakatil kutubil munazzalah, bibarakatil awliya, bibarakatil salihin, bibarakatil mahbubin, wa bibarakati kulli dhi barakah. Fala'alla Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatana, menerima taubat kita dan menerima amal-amal saleh kita, bukan satu tapi keseluruhan. Bifadlillah wa bikaramillah wa bijudillah wa bisyafaati sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa wa asa, itu yang kita minta. Tapi untuk memastikan kita tidak akan mampu. Kita teruskan. Kalau sampai diterima gedung-gedung tadi secara otomatis dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis pula terbangun gedung-gedung untuk kita di dalam surga. Walladzina amanu, kebalikannya, orang-orang yang beriman yang di hatinya ada faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Saya ingin berbagi sedikit tafakkur kepada Anda.
Saya dan Anda ini orang-orang yang istiqomah berdosa. Istiqomah terkutuk, melakukan perbuatan terkutuk itu harian. Malah saya katakan tiap detik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan orang seperti saya dan Anda ini banyak. Hari ini, besok, lusa, banyak sekali di alam dunia. Yang saya heran, kenapa hidupnya bisa tenang? Seolah-olah kalau dia mati pasti langsung blum masuk ke dalam surga. Merasa yakin kalau mati husnul khotimah, saya tidak akan diazab, saya akan masuk surga. Kenapa saya katakan Anda yakin selamat di sana? Kalau orang menyangka saja tidak akan selamat, tidak akan tenang hidupnya. Dia akan selalu berusaha, semoga Allah Ta'ala memaafkan saya, bersedekah, berziarah ke makam para wali, yusalluna ala nabi, yagra'una al-Quran, bertawassul, apa saja amal dia kerjakan karena hatinya ketakutan. Jangan-jangan saya ahlun nar karena banyaknya dosa saya di masa lalu. Jangan-jangan tobat saya tidak diterima. Jangan-jangan amal saya semua tertolak karena isinya riya, ujub, kibir. Tidak ada ikhlas, tidak ada karena Allah, semuanya isinya karena orang, karena dunia dan sebagainya. Saudara tahu Al-Imam As-Suyuti, ulama besar, wali besar, karangannya sampai sekarang dibaca orang. Artinya amal jariah mengalir kepada beliau ila yaumil qiyamah insyaallah. Yajtami' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lebih dari 70 kali bertemu terang-terangan dengan Nabi. Yang ada hubungan dengan yang saya bahas. Ketika beliau diberi bisyarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menjadi ahlul jannah. Kekhawatiran yang selalu ada di hati beliau terucap ketika beliau di depan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah saya bakal dihisab nanti? Dijawab oleh Nabi, tanpa hisab. Yang saya ingin katakan kepada Anda, kenapa Imam Suyuti mengatakan itu padahal beliau lebih dari 70 kali bertemu dengan Nabi? Kenapa? Karena hatinya selalu ketakutan. Selalu ketakutan nanti menjadi ahli nar, nanti dihisab, hitungan tahunnya tidak bisa dihitung karena terlalu lama, nanti beliau menjadi ashabus shimal. Ini ada di hatinya dan mengganggu beliau setiap hari. Sehingga ketika bertemu dengan Nabi yang beliau minta itu. Ini logika. Orang yang ketakutan akan satu hal atau terlalu ingin dengan satu hal, ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad atau bertemu dengan siapa saja, malaikat ke, malaikat Jibril ke, dibuka hijab melihat Allah fil manam, bukan ya Allah, bertemu Nabi Muhammad SAW ya Allah, atau bertemu orang yang doanya mustajab, pasti yang dia minta, yang selalu muncul di hatinya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apa yang mengganggu hatinya? Ingin kaya? Takut su'ul khatimah? Takut dibakar neraka? Khawatir anak istrinya tidak masuk surga? Khawatir fakir? Takut penyakit? Apa yang mengganggu? Yaitu yang akan bakal dia minta. Kalau Anda baca riwayat aulia yang bertemu dengan Nabi atau malaikat Jibril atau Nabi Allah Khadir atau ru'yatullah fil manam, yang diminta apa? Itu yang mengganggu dia. Yang selalu muncul di batinnya. Yang unik, Imam As-Suyuti ternyata hatinya selalu berpikir tentang akhirat. Bakal dihisabkah saya? Bagaimana keadaan saya nanti di akhirat? Ini allamah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan beliau pantas menjadi mujtahid mutlak. Dan yang lebih hebat lagi, yajtami' yaqadhah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hati beliau dan hati semua aulia memang seperti itu. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih pernah menerangkan di salah satu majelis tariqah, beliau mengatakan hati seorang wali kutub saja masih takut su'ul khatimah. Mudah-mudahan saya dan Anda diberi futuh
keterbukaan hati, mengerti babut taubah. Seperti apa taubat itu? Bagaimana caranya saya bertaubat? Sampai kapan saya harus bertaubat? Mengerti amalan salihah. Amal soleh seperti apa yang harus saya cari? Jelas, yang taqabbalallahu minka, yang Allah menerima amal soleh itu dari kamu. Taubat harus bagaimana? Yang taubatan nasuha. Kapan berhentinya? Kalau sudah ada pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwa Anda diterima. Dan itu kapan terjadi? Kalau Anda meninggalnya husnul khatimah, baru selesai. Kalau belum, wallahu a'lam. Kita harus tetap khauf. Takut amal kita tertolak. Takut taubat kita tertolak. Allahumma ja'alna wa uladana wa banatina wa jami' al-ahbab wa jami' ahli la ilaha illallah wa jami' man ta'allaqa bina wa man sa'adana bisidq min ahli taubat nasuh min ahli al-amal salih. Bukan hanya itu, mudah-mudahan masuk juga dari golongan orang-orang yang diterima taubatnya, diterima amal solehnya. Jangan dikira Anda berdosa 30 tahun yang lalu karena berjalannya waktu Tuhan lupa. Tidak ada. Itu hukum dunia. Kalau dimakan waktu, terlupa orang. Polisinya lupa, hakimnya lupa, jaksanya lupa. Indallah tidak ada. Ingat persis. Tidak ada bedanya. Baru berdosa dengan dosa lama sama. Alimahullah. Malaikat Raqib Atid rapi catatannya ada. Anda berzina tahun sekian, Anda mencuri tahun sekian, Anda berdosa di tahun sekian, ada semua. Yang bisa membebaskan kita hanya taubatan nasuha dan amalan salihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi.